万众一心，冒着敌人的炮火前进，冒着敌人的炮火前进，前进，前进。I declare the Honorary University Fellowship Conferment Ceremony open. Chairman of the Board of Governors, Ms. Nguyen Ninh, Chairman of the Council, Dr. Moses Chen, Governors, Council members, distinguished guests, colleagues, students, ladies and gentlemen. Welcome to the Honorary University Fellowship Conferment Ceremony 2026 of the Hen Sen University. Since 2017, the university have already conferred so far 15 honorary university fellowships on exceptional individuals whose contribution have impacted our university and the society at large. Today, we will recognize 3 distinguished individuals whose dedication, leadership, and service deeply resonate with the mission and aspiration of the university. We are very proud to confer honorary university fellowship upon these exceptional leaders, Ms. Stella Fong Siu Wen, Mr. Alan Lee Pui Leung, and Mr. Lin Shun Chang. Each of them has distinguished themselves not only through professional excellency, but also through sustained service to the community and meaningful support for higher education. Ms. Stella Fong is a veteran leader in the banking sector and a highly regarded entrepreneur with over 3 decades of outstanding professional achievements. A long-standing supporter of Hen Sen University, Ms. Fong has contributed generously to the university's growth through donations, strategic advice, and sharing her professional insight and networks. Her support has played an important role in advancing our institutional development in the very, I would say, purposeful and sustainable manner. Mr. Alan Lee is a very accomplished industrialist whose influence extends well beyond the business arena. He has played a vital role in fostering collaborations among governments, industry, and the education sector, both in Hong Kong and in the Guangdong area. His unwavering support for our university initiative and campus development has significantly enhanced student learning experiences and strengthening the university's engagement with the wider community. Mr. Lam Sun Zhong is a respected entrepreneur and also a passionate advocate for cross-cultural exchanges. He has been the sole sponsor of a long-standing cultural exchange program jointly organized by 3 universities in Malaysia and 2 universities in Hong Kong, and currently only Hen Sen University, benefiting nearly a total of 300 students so far. The program has been providing Hen Sen University students with invaluable international exposure that has enriched their education journeys. At Hen Sen University, we are guided by our unique liberal plus professional education model, which seeks to cultivate graduates who think critically, ethically, embrace innovation, and also care deeply about our society. In an era of volatility, uncertainty, and complexities, we are committed to preparing our students to navigate change with confidence, resilience, and a strong sense of responsibility. The honorary university fellows we recognize today exemplify these values in action. Ms. Fong demonstrates how principled leadership and compassion can create lasting social impact. Mr. Lee solidified professional excellencies coupled with services to the public goods. Mr. Lim reminds us that education transcends borders and that intercultural understanding is essential in shaping responsible global citizens.
This ceremony is more than a celebration of individual achievement. It affirms the core values that define Hang Seng University and our broader community. Through the contributions and examples set by our honorary university fellows, our university's mission is further strengthened, and its vision is brought more vividly to our life. So on behalf of Hang Seng University, I extend my heartfelt congratulations to Ms. Fong, Mr. Lee, and Mr. Lin on being conferred honorary university fellowships. So thank you for your remarkable contribution and also for the inspiration you provide to our students, colleagues, and the wider community. Thank you. 喺知識創新轉型與價值共創嘅時代，大學嘅使命既喺啟迪心智、傳承學術，更喺以真知灼見回應社會所需，凝聚公民精神，拓展人民關懷，並堅守誠信呢個核心價值。馮少雲女士憑藉卓越嘅專業歷練同埋無私嘅公益精神，喺銀行金融領域、社區同埋大學嘅社群裏邊，建立咗持久且深遠嘅影響力。自2017年恒生管理學院，即香港恒生大學前身時期開始，佢一直支持大學發展，不僅為校園建設帶嚟具體成果，更向莘莘學子提供寶貴嘅學習資源同埋平台，踐行以教育啟迪人生，以專業提升社會嘅信念。作為香港恒生大學基金榮譽主席、籌募及捐款委員會委員，馮少雲女士始終以前瞻視野同埋專業嘅判斷，協助大學籌募經費、優化資源配置、拓展合作伙伴網絡。佢致力連結知識社群同公民社會嘅力量，為大學構建關鍵橋樑，推動恒生大學獨特嘅博雅加專業嘅教育模式，行穩致遠。喺專業領域方面，馮女士深耕金融行業達30載，曾任道亨證券有限公司同埋道亨期貨商品有限公司執行董事兼總經理。後來佢又出任多家上市公司獨立非執行董事。佢喺商業、企業同埋投資銀行領域累積豐富經驗，而面對複雜多變嘅經濟環境，佢喺公司嘅管治、風險嘅控制同埋持份者溝通等多方面，始終秉承人本關懷嘅初心。古云商道為誠，馮女士以誠信為立身之本，扎根本土發展，積極聯動跨地域金融市場，堪稱領袖嘅典範。尤為可貴係，馮女士將佢嘅專業延伸到醫療、社會福利同埋教育領域。2004年，佢創辦咗福明堂中醫藥中心，後來與北京同仁堂合作拓展業務，建立融合傳統中醫智慧同埋現代管理嘅營運架構，致力為社會大眾提供專業優質嘅中醫藥服務。此外，佢長期為東華三院同埋北區醫院嘅管治與人力資源發展獻策，從制度嘅設計到服務優化，全方位推動公共醫療體系改革同埋可持續發展。佢亦擔任香港浸會大學工商管理學院諮詢委員會成員，培育一代嘅商業領袖。馮女士秉持以人為本、專業實踐嘅宗旨，透過以上嘅善行，將核心嘅理念融入各項嘅社會服務，造福人群。喺國際公益方面，自2017年起，馮少雲女士出任不丹皇太后慈善基金會國際大使，喺跨文化、跨地域嘅協作裏邊，為弱勢社群嘅教育同埋未來作出謀獻策，盡顯胸懷世界，
躬身踐行嘅風範。同時，佢獲香港慈德基金會委任為永久榮譽會長，更彰顯佢喺社會各界對佢喺公益貢獻嘅高度肯定同埋係尊崇。馮女士始終堅信青年係社會嘅棟梁同埋未來。多年嚟，佢懷住無私奉獻嘅至誠，節志支持青年發展，積極建構多元平台，啟迪青年鋪展生涯規劃，協助莘莘學子專注深耕，勇於創新，敢於擔當。佢熱衷高等教育，致力推動恒生大學嘅校園建設同埋學生培養，使恒生大學得以持續與各界朋友同埋唔同行業嘅持份者互補互進，攜手共贏，更俾恒生大學嘅學生得以發展志趣，塑造豐盛人生，傳承博學篤行嘅精神。馮女士以深厚而廣博嘅專業素養，貢獻國際公益與本地慈善事業，實踐青年扶持與教育文化嘅實務視野。佢嘅斐然嘅實績係知行合一、以德領航嘅現代公民嘅生動嘅詮釋。佢嘅赤誠情志更係學貴有行、本立道生嘅精神嘅鮮明體現。主席閣下，馮紹雲女士不僅對恒生大學貢獻良多，更熱心推動社會公益，惠澤各界嘅社群。為表彰佢卓越嘅成就，本人謹請閣下頒授榮譽大學士院士函予馮紹雲女士。本人謹依照大學授予之權力，頒予你榮譽大學院士。李沛良先生係傑出嘅實業家，喺1983年創立東江集團控股有限公司，現任集團主席兼執行董事。佢以革故更新嘅膽魄、突破局突圍嘅決心、擇善求變嘅信念，帶領集團躍升為全球領先嘅一站式精密模具及注數解決方案合作伙伴，業務遍及20多個國家同地區。1980年代，香港製造業騰飛，李先生胸懷遠志，以生命有延續此成功為事業目標。佢從學藝磨練、積聚資本到搭建人脈，僅以4年時間創立東江集團，寓意海納百川，生生不息。創業初期，佢就以科學治企為綱，國際化為道，為集團奠定穩健嘅企業管治基礎同埋深厚嘅文化底蘊。步入21世紀，李先生高瞻遠矚，喺企業發展實踐中淬煉出共同發展、共同提升嘅經營理念。佢喺珠三角等地增設多個生產基地，推動企業規模同埋實力同步躍升，並將環境保護、社會責任、行業發展緊密結合。喺管理方面，李先生構建創新嘅激勵機制，凝聚管理層同埋投資者，同時建立集團、廠房同埋部門3層權責分明嘅管理架構。喺企業倡導共識比知識更重要，實現決策集中、執行靈活同埋高效協作。佢又堅持用人為才、人盡其才嘅概念，廣納賢能，配合完善嘅內部培訓體系，幫助員工實現個人成長，為行業培訓珍貴嘅人才資源。時至今日，東江集團已經成功轉型為高端製造企業，產品涵蓋精密模具、汽車零部件、醫療器械配件等多元領域，並躋身全球眾多知名品牌嘅核心合作伙伴，成為香港製造業從傳統模式向高質量發展轉型嘅企業典範。然而，李先生並未因此止步，佢以古諺書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟自勉。
不斷優化集團經營管理理念，革新現代化管治體制，推動企業實現高質量嘅有機發展，喺精密同埋尖端製造領域不斷攀越新高峰。李先生秉持取諸社會、用之於社會嘅初衷，同青年人係社會未來嘅信念。數十年來熱心服務社會，佢身兼香港青年工業家協會榮譽會長、九龍城區關愛發展基金有限公司常務副主席、深圳市光明區工商聯主席、香港青年學生建識香港珠三角工業計劃主席、香港博羅同鄉社團總會創始會長等多項公職，透過推動各界與不同團體協作，促進大灣區青年融合同埋共同發展。李先生堅信世上無難事，只怕有心人，積極推動政府、學界、工商業界三方攜手，為青年提供職業培訓、實習同埋學術研討等多元發展機會。此外，佢恪守百行以孝為先嘅傳統美德，喺故鄉同埋各地積極推動品德教育，引導青年培養奉獻精神，關愛長者，回饋社會。李先生高度認同恒生大學全方位培育未來領袖嘅教育理念，長期鼎力支持大學發展。佢擔任香港恒生大學基金榮譽副主席，積極參與並講座大學多項重點活動同埋校園發展計劃，包括2019年分分跑同埋2023年同埋2025年不一樣的平凡音樂會等。李先生喺工商界同埋社會事務嘅卓越貢獻屢獲殊榮，包括喺2003年榮獲香港青年工業家獎，2004年獲頒深圳機械行業傑出人物，2013年當選南方都市報深圳2013年度人物，2024年榮獲香港模具業成就大獎，2025年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，並榮獲安永企業家獎2025、中國香港澳門大獎。主席閣下，李沛良先生對香港製造業嘅轉型躍升功不可沒，為社會公益同埋青年教育事業躬身力行，為大學嘅建設同埋發展鼎力相助。為表揚佢嘅傑出貢獻，本人謹恭請閣下頒授榮譽大學院士銜與李沛良先生。本人謹依照大學授予之權力，頒予你榮譽大學院士。林順忠先生嘅生活智慧，在於把握機遇，努力不懈。無論求學或創業，他皆順勢而為，不強求，亦不言棄。他既事業有成，亦都心繫社會，秉持萬心匯聚，光耀更廣嘅信念，深信個人嘅光芒雖微，眾志凝聚，則可照亮四方。是以投身實業與公益，為澤學人、華人學子。林先生1939年出生於馬來亞（今馬來西亞霹靂州太平市），係馬來西亞嘅公民，亦都係香港永久居民。佢中學畢業於太平華聯中學，隨後赴及新加坡南洋大學，於1962年畢業，主修會計。大學畢業之後，佢隨即加入新加坡南信集團。1964年獲得公司調派到香港分公司發展事業，後升任香港南信總公司總經理。1974年南信公司成功上市之後，1984年林先生調任南信大馬總部，任職
團嘅董事總經理，工作1年。喺南信工作22年之後，林先生轉移創業，喺1986年喺香港獨資收購一家果汁工廠，創立勁寶食品集團。集團嘅營商哲學核心係要把消費者嘅利益放喺第一位，致力為消費者提供優質食品與飲品，憑藉誠信經營同埋卓越品質贏得尊重。經歷40年嘅發展，集團至今已經喺香港同埋中國內地擁有3間工廠，業務遍及香港、澳門、中國內地、新加坡同埋吉隆坡。集團亦都係本港首家瓶裝果汁生產商，經營嘅產品拓展至代理、進口牛奶、礦泉水等等嘅領域。林先生多年來一直感恩上一代星馬華人社會先賢們建立咗華文小學、中學同埋大學，讓佢可以得到良好嘅教育。所以喺佢事業有成嘅時候，盡力回歸社會。喺馬來西亞，林先生因為長期對太平市文教界嘅貢獻，喺2024年被當地華人社群推選為太平之子。2025年，佢亦都榮獲馬來西亞南方大學學院頒授嘅第8屆南方人民精神獎。喺中國內地，佢由1995年開始就與2名志同道合嘅朋友共同創立金李林獎學金，每年資助3至4名優秀嘅中學生升讀大學，至今已經30年，受益學生超過100名。佢因此獲得廣東高州信宜市政府頒發榮譽證書。1993年，林先生亦都曾經獲得廣東增城市政府頒發榮譽市民銜。喺香港，林先生喺1982年至到1984年擔任香港管理協會屬下嘅工商管理研究社主席一職，協助推動工商管理現代化嘅發展。佢曾經任南洋大學香港校友會會長超過10年，積極推動跨代校友聯繫。一年輕時受到李氏基金資助完成大學學業，令佢常常感懷感恩之心。佢亦都對中華傳統文化嘅傳承充滿熱忱，視中華文化為人生路上嘅一盞明燈，照耀前行方向。晚年佢嘅廣施善舉，支持馬來西亞、香港及中國內地等華人地區嘅華文教育發展，尤其重視青年教育。林先生自2016年起獨力出資，推動馬來西亞、香港學生文化交流之旅。馬來西亞南方大學學院、新紀元大學學院同埋漢江傳媒大學學院3所華人學院，先後同香港中文大學、香港恒生大學合辦此活動，至今已經累積超過280名學子參與。林先生更加親自同學生交流，引導學子拓展國際視野。林先生以為己為人勉勵後進，於己當明辨優缺，謙遜求教；於人應廣結善緣，施援扶危，實踐取諸社會、用諸社會嘅精神。主席閣下，為表彰林順忠先生對社會及香港恒生大學嘅傑出貢獻，本人恭請閣下頒授榮譽大學院士銜予林順忠先生。本人依照大學授予之權力，頒予你榮譽大學院士。校董會主席林慧虹女士，校務委員會主席趙慕智博士，校長何新文
教授，兩位榮譽大學院士，各位嚟賓，今日能與馮兆雲女士和林信忠先生一起喺恒生大學呢所充滿活力以人民氣息嘅學府，獲頒榮譽大學院士並代表致辭，我感到榮幸。這份榮譽係對我們數十年嚟的專業耕耘同社會服務一個肯定，亦承載社會各界對我們致力培育青年嘅殷切期許。這個肯定我們倍加珍惜，這份期許我們銘記於心。儘管我們嚟自不同專業嘅領域，人生嘅軌跡回憶，今日喺恒生大學嘅教育理念高度嘅契合而聚首於此，實屬難得。馮女士堅持擴建校園嘅設施，為大學嘅發展出謀獻策。林先生資助香港與馬來西亞兩地青年嘅交流，促進咗跨文化嘅融合，而我則推動青年交流實質，促進佢哋具有全國全球嘅視野同埋一個社會責任感。喺業界及社會服務的豐富經驗，使我們篤信教育係點亮咗人生與構建社會嘅基石。教育不僅係知識嘅傳授，更是塑造品牌、激發潛能、傳播希望嘅火炬。個人嘅成就終究有限，唯有通過教育傳承知識同埋磨練能力，才能讓人民嘅價值生生不息。這正是我們與恒生大學共同堅守嘅教育本心。放眼香港，這座城市的飛躍始終與教育同頻共振。從製造業崛起到大灣區嘅深度融合，每一個嘅跨越都離唔開人才嘅培育。恒生大學秉持博雅加專業嘅教育模式，培養咗無數兼具國際視野與人民關懷嘅專業人才，為香港嘅繁榮穩定、為國家嘅蓬勃發展注入不缺動力。這份堅持，我們倍感認同。教育嘅價值係超國界，指向人類共同嘅未來。面對氣候嘅變遷、公共環境衛生等全球嘅挑戰，恒生大學至於香港這個東西方文化交匯嘅教育樞紐，其兼容並蓄嘅教育理念，正是應對全球嘅挑戰。我謹感謝兩位院士同行，感謝恒生大學校董會、校務委員會、教職員、校友以及同學辛勞嘅付出，亦感謝家人同埋合作夥伴嘅鼎力支持。今日獲頒恒生大學榮譽大學院士銜，對我們嚟講係一份殊榮，更是一份深厚嘅責任。我們將繼續激發更多人重視並參與其中，為香港嘅繁榮穩定、為國家嘅發展與人類嘅共同福祉盡身出力。最後，祝恒生大學桃李滿天下，成就最攀高峰。祝各位來賓嘅身體健康，祝各位同學學業有成。多謝大家。為我
生火發揚，共託沐浴進入，以專注求真身之開創，成就理想。能教言戒強光輝遠揚，耀世名聲響。在之中，為我恒心全生火發揚，共託沐浴進入，以專注求真身之開創，成就理想。行教言戒強光輝遠揚，耀世名聲響。四方，該即超出領困難空中。I declare the Honorary University Fellowship Conferment Ceremony closed.